Hello all. Today we discuss an important concept in number theory that is known as divisibility concepts. Divisibility. First of all, we define the division algorithm. We know we have already used this division algorithm in earlier classes. That is, when a number is divided by another number, we know there will be one quotient and also one remainder, and this is simply the division algorithm. Now we may move to the definition or the statement of the division algorithm. Suppose there is an integer a which is divided by a positive integer b. Then we get a unique quotient q and a unique remainder r, where the remainder satisfies the condition 0 less than or equal to r less than b. That is, a is the dividend and b is the divisor. Or this can be stated as a theorem which is known as the famous division algorithm, which is the base of any division method when an integer is divided by another integer. That is, for example, if we know if 13 is divided by 2, then we know 6 will be the quotient, then it will be same as 6 into 2 plus 1. So 6 is the quotient in this division and 1 will be the remainder. 1 is the remainder. The 13 is known as the number which is to be divided, is known as the dividend, and with which we are dividing is known as divisor. So this is the divisor, this is the dividend, 6 is the quotient and 1 is the remainder. Now look at 1. We can see that it should be always less than the divisor. So dividend, and we are denoting it letter by r. R is always less than the divisor, that is b. And one more thing, this will be always greater than or equal to 0. So 0 is less than or equal to r less than b. This will be the conditions on the remainder. So we can again check the statement. Let a be any integer, b be a positive integer, then there exists unique integers q and r such that where 0 less than or equal to r less than b. Okay. Now we may move to the proof. So proof is, so this is the pictorial representation. A is equal to b into q plus r, where q is the quotient, r is the remainder, a is the dividend, b is the divisor, where 0 less than or equal to r less than b. So first of all, we need to prove that when a number is divided by a positive integer, then there exist two integers. So first of all, we need to prove the existence of these integers q and r. Then we try to prove the uniqueness part. Such integers are unique. That is, there will be only such a q and r. So first of all, we look at the existence proof. We know for proving these type of results, we have either we done by contradiction method or we have some tools. The first tool we have discussed was well ordering principle, and another was the principle of mathematical induction. So in order to apply the well ordering principle, first of all we need a set. Any set containing positive integers will have a least element, or any set of non-negative integers contains a least element. That is our well ordering principle. So in order to apply that, first we need a set. So our aim is to prove that when a number a is divided by a number b, there will exist two integers q and r such that a is equal to bq plus r, or the remainder will be a minus bq, like this. So for that we consider one set S which contains elements of the form a minus bn, such that
n belong to z, n is an integer, n belongs to z, and a minus bn, what is the property of this number? This is non-negative, must be greater than or equal to 0. So clearly this set is a subset of W. Okay. So the well ordering, we are trying to apply the well ordering principle on this set. For that, first of all, we need to show that this contains a non-empty element. Okay. So we have two conditions only. There is an integer a and there is an integer b which is positive, and we have to divide a by b, and we have considered a set S in the form which contains the elements of the form a minus bn, provided they are all non-negative, n is an integer. This much we have. So first of all, we need to prove that S contains an element a. S contains an element, or S is non-empty. For that, suppose we have A and B, and we know A may be either positive or negative. So suppose A is either 0 or greater than. So we have considered as case 1, A is greater than or equal to 0. A may be have two positive, either A greater than or equal to 0, or A is less than 0. So first of all, we take the case A greater than or equal to 0. Then we can write A as A minus 0 into B. Okay, n is an integer. So for when we take n equal to 0, we can write A as A minus 0 into B. So this is of the form A minus nb, where n equal to 0. So that this belongs to S. So if A is greater than or equal to 0, we can write A belong to S, provided S is non-empty. Okay. So S contains an element. Then we can apply the WOP, that is well ordering principle. Now suppose A is less than 0. What happens if A less than 0? Case 2. So if A is if A is less than 0, and we know one more thing, B is positive or B greater than or equal to 1, multiply throughout by B. So we have BA is less than 0. BA is negative again, but we can consider minus A with BA. So A is less than 0, then minus A will be positive, and we know B into minus A or minus BA is greater than or equal to minus A, isn't it? Since minus BA is greater than or equal to minus A, because B is positive number. Now A minus BA, adding A on both sides of this equation. A minus BA is greater than or equal to 0. So A minus BA belongs to S. Then also S is non-empty. So case 2 ഒന്നുകൂടി പറയാം. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എടുത്തത് കേസ് 1. കേസ് 1ൽ A പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ A ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിൽ വി പ്രൂവ്ഡ് ദാറ്റ് A ബിലോങ് ടു എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ എസ് നോൺ എംറ്റി ആണ്, വിച്ച് ഈസ് ഇംപ്ലൈസ് എസ് ഈസ് നോൺ എംറ്റി. ഇനി കേസ് 2 നമ്മൾ എടുത്തത് എന്താണ്? A ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0. So A less than or equal to 0 ആണെങ്കിൽ minus A must be greater than or equal to 0. And we know B is a positive number. So B is greater than or equal to 1. So B into minus A will be greater than or equal to B into minus A will be greater than or equal to minus A. Multiplying this equation by minus A on both sides. This inequality. So minus BA greater than or equal to minus A. Now adding A on both sides.
a minus ba greater than or equal to a minus a, which is 0. So a minus ba belong to S എന്ന് കിട്ടി. This is of the form a minus nb for n equal to a. This implies S is non-empty. So in both cases, where either a is non-negative or a is negative, in both cases S will be a non-empty set. Then therefore by well ordering principle, S contains a least element. S contains a least element. Let it be R. അത് R ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. So R belong to S, which implies R is equal to sum a minus bq for some integer for n equal to q. നമ്മളെങ്ങനെ എടുത്തു? R എസ്സിലുള്ള എലമെൻ്റ് ആണല്ലോ. എസ്സിലുള്ള എലമെൻ്റിൻ്റെ ഫോം എന്താണ്? എ മൈനസ് ബി എൻ ഫോർ സം എൻ ആണ്. സോ ആ എൻ ഈക്വൽ ടു ക്യൂ എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്യൂവിന് R ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ മൈനസ് ബി ക്യൂ എന്ന് എഴുതാം. ആൻഡ് വൺ മോർ തിങ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതിയത് R ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ മൈനസ് ബി ക്യൂ, ആൻഡ് ഇത് എസ്സിലുള്ള എലമെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് R ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0. ഇത്രയും കണ്ടീഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടി. So there exists integer q such that R is equal to a minus bq or a equal to bq plus R. Such integers q and R exist എന്ന് കിട്ടി, and R is greater than or equal to 0 എന്നും കിട്ടി. Now we need to show that R is less than b. R is strictly less than b എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. Okay, so to prove this we assume on the contradiction. ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വിചാരിക്കാം. What is the opposite thing to this? R less than b എന്നുള്ളതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ്? Assume on the contrary that R is greater than or equal to b. R greater than or equal to b ആണെന്ന് എടുത്തു. Then R minus b എന്തായിരിക്കും? Greater than or equal to 0 ആയിരിക്കും. But R minus b എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി എന്താണ്? R എന്താണ്? a minus b q ആണ്. സോ എ മൈനസ് ബി ക്യു മൈനസ് ബി എന്ന് വരും. അതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? എ മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു ക്യൂ പ്ലസ് 1 എന്ന് എഴുതാം. എ മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു ക്യൂ പ്ലസ് 1. സോ ആർ മൈനസ് ബി ഈസ് ഓഫ് ദി ഫോം, ദെർഫോർ ആർ മൈനസ് ബി ഈസ് ഓഫ് ദി ഫോം. ഏത് ഫോമിലാണ്? എ മൈനസ് എൻ ബി വേർ എൻ ഈക്വൽ ടു ക്യൂ പ്ലസ് 1. ദിസ് ഇംപ്ലൈസ് ആർ മൈനസ് ബി ഈസ് ഇൻ എസ്. ആർ എസ്സിലുണ്ട്, ആർ മൈനസ് ബിയും എസ്സിലുണ്ട് എന്ന് കിട്ടി. ആർ മൈനസ് ബി എസ്സിലുണ്ട് എന്ന് കിട്ടി. ബി ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പറാണ്. ബി ഈസ് ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. ഓക്കെ, ആൻഡ് ആർ ഈസ് നോൺ നെഗറ്റീവ്. സോ ഇനി ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പറിന് ഒരു ബി മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് മസ്റ്റ് ബി ലെസ് ദാൻ ആർ, ഇസ്ൻ്റ് ഇറ്റ്? So and R minus B എസ്സിലാന്ന് കിട്ടി. And one more thing we have to notice is R minus B is strictly less than R. കാരണം B എന്നുള്ളതൊരു പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ R എന്ന് ഒരു പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായാലും ആറിനേക്കാളും ചെറുതായിരിക്കും. സോ R minus B is smaller than R and R minus B belongs to S. R minus B is in S. But നമ്മളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഈ ആറിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ്? ആർ ഈസ് ദ ലീസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ഇൻ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആറിനേക്കാളും ചെറുതായിട്ടുള്ള ഒരു എലമെൻറ്റ് എസ്സിലുണ്ട് എന്ന് കിട്ടി. ദിസ് മേക്സ് ദി കോൺട്രഡിക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇതൊരു കോൺട്രഡിക്ഷനാണ്. സോ ദിസ് കോൺട്രഡിക്ട്സ് അവർ ചോയ്സ് ഓഫ് ആർ. സോ ദാറ്റ് ഇത് കോൺട്രഡിക്ഷൻ വരാൻ കാരണം എന്താണ്? വി ഹാവ് അസ്യൂംഡ് ദാറ്റ് ആർ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ബി. ദസ് വി ഹാവ് ആർ ഇസ് strictly less than b. So we have obtained 0 less than or equal to r less than b. So there exist integers q and r such that a equal to b into q plus r with 0 less than or equal to r less than b. ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ക്യൂവും ആറും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു. ഇനി പറയാനുള്ളത് യുണീക്നെസ് ആണ്. അപ്പോൾ യുണീക്നെസ് എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാം നോക്കാം. എപ്പോഴും യുണീക്നെസ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക്, അതായത് ഒരു ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒറ്റ
ടൈപ്പ് ഇൻറ്റിജേഴ്സേ ഉള്ളൂ, ക്യൂവും ആറും യുണീക്ക് ആണെന്നാണ് പറയേണ്ടത്. ഫോർ ദാറ്റ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എലിമെൻറ്റ്സ്, ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ള ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എലിമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്, 2 എലിമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 എലിമെൻറ്റ്സ് എങ്കിലും ഉണ്ട് എന്ന് എടുത്തു. സോ അസ്യൂം ദാറ്റ് there are integers q, q dash, r and r dash such that a എന്നുള്ളത് എന്താണ് b q plus r ആണ്, ആൻഡ് ഓൾസോ a is equal to b q dash plus r dash. ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ്? ഇവിടുത്തെ റിമൈൻഡർ r dash ആണ്. സോ 0 ലെസ് ദാൻ r ലെസ് ദാൻ q ആണ്. ഇവിടെ റിമൈൻഡർ r dash ആണ്. 0 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു r dash ലെസ് ദാൻ നോട്ട് q. ഇത് ബി ആണ് വേണ്ടത്, ലെസ് ദാൻ ബി. ഓക്കെ, ഇത്രയും പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ക്യൂവും കോഷ്യൻ്റ് ആണ്, ക്യൂ ഡാഷും കോഷ്യൻ്റ് ആണ്. ആൻഡ് അത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഒന്നുകിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വലുതായിരിക്കും. നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ട എന്താണ്? ക്യൂ ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഡാഷ് എന്നാണ്. സോ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു ക്യൂ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഡാഷ്. അസ്യൂം ഫോർ കൺവീനിയൻസ് ദാറ്റ് ക്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഡാഷ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ആകെ ക്യൂ ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഡാഷ് എന്നുള്ള പോസിബിലിറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ 2 ഇക്വേഷൻ നോക്കുക. 2 ഇക്വേഷനും എ ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട്, ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ ഇക്വേറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻസ് ബി ക്യൂ ഡാഷ് പ്ലസ് ആർ ഡാഷ്. സോ ആർ ഡാഷ് മൈനസ് ആർ എടുത്താൽ എന്താ വരിക? ഓർ ബി ക്യൂ ഡാഷിനെ അങ്ങോട്ട് എടുത്തു. സോ ബി ഇൻറ്റു ക്യൂ മൈനസ് ക്യൂ ഡാഷ് വിൽ ബി ആർ ഡാഷ് മൈനസ് ആർ എന്ന് വരും. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. സോ ആർ ഡാഷ് മൈനസ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഇൻറ്റു ക്യൂ മൈനസ് ക്യൂ ഡാഷ്. ഇനി നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നതാണ് ക്യൂ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഡാഷ് എന്ന് കിട്ടി. സോ ഇതെന്താണ്? ഈ ഭാഗം പോസിറ്റീവാണ്, ഓർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. സോ ദിസ് ഇംപ്ലൈസ് ആർ ഡാഷ് മൈനസ് ആർ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് കിട്ടി. പക്ഷെ ആർ ഡാഷ് എന്താണ്? ബീനേക്കാളും ചെറുതാണ്. ആറും എന്താണ്? ബീനേക്കാളും ചെറുതാണ്. സോ ആർ ഡാഷ് മൈനസ് ആറും ലെസ് ദാൻ ബി ആയിരിക്കുമല്ലോ, സ്ട്രിക്ട്ലി ലെസ് ദാൻ ബി. സോ ആർ ഡാഷ് മൈനസ് ആർ ഈസ് പോസിറ്റീവ് ഓർ നോൺ നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് ആർ ഡാഷ് മൈനസ് ആർ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ബി. ഈ കണ്ടീഷൻസ് നമുക്കുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആർ ഡാഷ് മൈനസ് ആർ ലെസ് ദാൻ ബി ആണ്, ആൻഡ് ആർ ഡാഷ് മൈനസ് ആർ ഈസ് നോൺ നെഗറ്റീവ്. ഇനി നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട എന്താണ്? നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തു ക്യൂ ഡാഷ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഡാഷ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തു. നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ക്യൂ ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഡാഷ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിനി ഒരു അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു, സപ്പോസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ക്യൂ ഈസ് സ്ട്രിക്ട്ലി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ക്യൂ ഡാഷ്. ഈ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ എന്നാണ് ഇനി നോക്കുന്നത്. ക്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ക്യൂ ഡാഷ് ആവാൻ പറ്റുമോ? സോ ക്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ക്യൂ ഡാഷ് ആണെങ്കിൽ ക്യൂ മൈനസ് ക്യൂ ഡാഷ് എന്തായിരിക്കും? സ്ട്രിക്ട്ലി പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും, വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് ക്യൂ മൈനസ് ക്യൂ ഡാഷ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് പറയാം. ഇനി നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്നും ബി ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആണല്ലോ, ബി കൊണ്ടുകൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. ബി ഇൻറ്റു ക്യൂ മൈനസ് ക്യൂ ഡാഷ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ബി. നമുക്ക് നേരത്തെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ബി ഇൻറ്റു ക്യൂ മൈനസ് ക്യൂ ഡാഷ് ഈസ് ആർ ഡാഷ് മൈനസ് ആർ എന്നുള്ളത്. ആർ ഡാഷ് മൈനസ് ആർ ലെസ് ദാൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആർ ഡാഷ് മൈനസ് ആർ നോൺ നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. സോ ദിസ് ഇംപ്ലൈസ് ആർ ഡാഷ് മൈനസ് ആർ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ബി. ബട്ട് r dash minus r is greater than or equal to b. Let this be, this was equation 1, but this is equation number 2. So 1 ഉം 2 നോക്കിക്കേ, നമ്മൾ ആദ്യം പ്രൂവ് ചെയ്ത എന്താണ്? r dash minus r സ്ട്രിക്ട്ലി ലെസ് ദാൻ b ആണ് ഇക്വേഷൻ 1-ൽ. പക്ഷേ r dash minus r greater than or equal to b എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. So that will be both are contradicting statements. ഇത് രണ്ടും തികച്ചും കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. ഇതിനുള്ള റീസൺ എന്താണ്? നമ്മൾ ക്യൂ സ്ട്രിക്ട്ലി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ക്യൂ ഡാഷ് എന്നുള്ളത് എടുത്തതുകൊണ്ടാണ്. സോ ക്യൂ സ്ട്രിക്ട്ലി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ക്യൂ ഡാഷ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഓൺലി പോസിബിലിറ്റി? സോ വി ഹാവ് ദ ഓൺലി പോസിബിലിറ്റീസ് ക്യൂ ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഡാഷ്. ക്യൂ ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഡാഷ് എന്ന് കിട്ടി. ഇനി അത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കുക. ബി ഇൻറ്റു ക്യൂ മൈനസ് ക്യൂ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഡാഷ് മൈനസ് ആർ. q
ക്യൂവും ക്യൂ ഡാഷും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ആർ ഡാഷ് മൈനസ് ആർ 0 എന്ന് വരും, ഓർ ആർ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു ആർ എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് എടുത്തപ്പോൾ, രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് എടുത്തപ്പോൾ അത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഹിയർ കംസ് ദ യുണീക്നെസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി തിയറം. ദിസ് പ്രൂവ്സ് ദ യുണീക്നെസ് പാർട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡിവിഷൻ അൽഗോരിതം വെച്ചിട്ട് എക്സിസ്റ്റൻസും പറഞ്ഞു, യുണീക്നെസ്സും പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എ ഈക്വൽ ടു ഒരു നമ്പർ എനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻറ്റീജർ എനെ മറ്റൊരു പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റീജർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദർ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻറ്റീജേഴ്സ് ക്യൂ ആൻഡ് ആർ, ടു ഇൻറ്റീജേഴ്സ് ക്യൂ ആൻഡ് ആർ such that 0 less than or equal to r less than b, and these integers are unique integers ആണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ തിയറത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ സെമിസ്റ്റർ എക്സാമുകൾക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ എക്സിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് യുണീക്നെസ് എന്നുള്ള പാർട്ടിൽ യുണീക്നെസ് പറയാൻ പലരും വിട്ടുപോകാറുണ്ട്. യുണീക്നെസ് പാർട്ട് ഈസ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് such two integers q and r are unique. Okay, so this about the division algorithm and its proof. Okay, ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു പ്രോബ്ലമാണ് നോക്കേണ്ടത്. എക്സാമ്പിൾ 2.1 നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം 207 ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 15. 207നെ 15 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. എ എന്നുള്ളത് എനി നമ്പറാണ്, ബി പോസിറ്റീവ് ആയാൽ മതി. അതാണ് നമ്മളുടെ ഡിവിഷൻ അൽഗോരിതം അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള കണ്ടീഷൻസ്. സോ 207നെ 15 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ഡിവിസിബിലിറ്റി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 207നെ 15 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ is 115. This will be 5. Then 57ൽ maybe 3 times 45. Yeah, 3 into 5. Then 3 plus 1 45. Then 2 12. Yeah, okay, so this is the possibility. So we can write 207 as 15 into b into q is the q is 13 plus the remainder is 12, and we can see that 12 is always less than, this is positive and is less than 15. So this is the quotient. So quotient is 13, remainder is 12. Okay, now consider minus 23 is divided by 5. Minus 23 divided by 5. Minus 23 division 5. So here a is negative here, minus 23, and b is equal to 5, which is a positive number. So minus 23നെ 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് മെയിനായിട്ടും വരുന്നൊരു പോസിബിലിറ്റി എന്നുള്ളത് -23 എന്നുള്ളതിന് -20 പ്ലസ് -3 എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതാം എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് വരും. അതായത് -23നെ 5 ഇൻറ്റു -4 -3, അതായത് ഇത് -20 ആയി -3. പക്ഷേ അപ്പോൾ ഇവിടെ 6 എന്നുള്ളത് എന്താണ്, -3 ആണ്. നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഈ ഡിവിഷൻ അൽഗോരിതത്തിൽ പറയുന്നത് r മസ്റ്റ് ബി നോൺ നെഗറ്റീവ്, വിച്ച് ഇസ് ആൻഡ് ലെസ് ദാൻ ബി എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ലെസ് ദാൻ ബി ആണ്, പക്ഷേ എന്തായിരിക്കും, നെഗറ്റീവ് ആണെന്നുള്ളത് വരുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ വയലേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത് പോരാ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആറിന് പോസിറ്റീവ് ആവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡിവിഷൻ അൽഗോരിതമാണ് എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ എടുക്കും? അപ്പോൾ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തായിരിക്കണം, പോസിറ്റീവ് നമ്പറാണ് ഇവിടെ വരേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ -20 പോരാ. അപ്പോൾ അടുത്ത 5ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ 25 എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്നും +2 -25 +2 ആഡ് ചെയ്താൽ -23 കിട്ടി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു നമ്പറാണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത്. അതായത് -23നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, -25 +2 എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ. അപ്പോൾ ഈ -25 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 5 ഇൻറ്റു -5 +2, ദിസ് ഈസ് -23. ഈ സ്റ്റെപ്പ് വേണമെന്നില്ല, ഇത് ഓർക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അതായത് ആറിന് നമുക്ക് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ നെഗറ്റീവ്, ആർ ഒന്നുകിൽ 0 ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്, 5 ഇൻറ്റു -5 +2 എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് എന്താണ്, 5 ഇൻറ്റു -5 +2.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കോഷ്യൻ്റ് എന്നുള്ളത് കോഷ്യൻ്റ് നെഗറ്റീവ് ആവാം, പ്രശ്നമില്ല. r ഈക്വൽ ടു 2 ആണ്. അത് ജോമെട്രിക്കലി ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. 0, -5, -10, -15, -20, ഇവിടെയാണ് -23 ഉള്ളത്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, -5, -10, -15, -20, -25 പോയിട്ട് ദെൻ +2 ആഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ 23 കിട്ടും. സോ r എത്രയാണ്, പോസിറ്റീവായിട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിനെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇനി വൺ മോർ തിങ് വി ക്യാൻ ഹിയർ നോട്ടീസ് ദാറ്റ് a ഈക്വൽ ടു ബി ക്യൂ പ്ലസ് ആറിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. a/b ഈക്വൽ ടു ക്യൂ പ്ലസ് r/b വേർ 0 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു r/b ലെസ് ദാൻ 1. കോൺസിക്വൻ്റ്ലി q ഈസ് ദി ഇൻറ്റിജർ പാർട്ട് ഓഫ് a/b, അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു a/b ആൻഡ് r ഈസ് a മൈനസ് ബി ക്യൂ or a minus b into integer part of a/b. So greatest integer function ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ഇതിനെ നമുക്ക് റീറൈറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Okay, so let's stop here. Thank you.